भारत में बौद्ध काल में जाति समस्या नथिला हिंदू संस्कृति आसवा पर जातिगत समस्या आसला प्रथम यहाँ था वर्णाश्रम 1981 मसीह लॉर्ड रिपन बेली जड़े गवर्नर जनरल सी आरंभ करते गवर्नर जनरल से भाइसराय होता भाइसराय सी आरंभ कले से 1857 सिपाही विद्रोह पर भारत पलैला डायरेक्ट ब्रिटिश हाथ को पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी करूला तेणु ब्रिटिश रूल प्राय 1757 1947 200 वर्ष भितर पाखापाखि 120-30 वर्ष पर ब्रिटिश माने एठी आरंभ कले जातीय जनगणना खाली जनगणना से भी जातीय जनगणना केते समय केते जगह कर खाली मुस्लिम जनगणना कर हिंदू जनगणना कर किंतु से जनगणना आरंभ कले 1881 मसीहा तापर प्रति 10 वर्ष जनगणना हो 2011 भारत में लास्ट जनगणना होता वर्तमान मोदी सरकार कौन कले एमाने गोटे कोविड बाहाना कर 2021 जनगणना कले ना जनगणना होगा द्वारा कौन सुविधा हुए भारत में बा गोटे देश में जनगणना द्वारा जना पड़े लोक केते पुरुष केते नारी केते पिला केते कौन कौन प्रोग्राम करा जाय परबो गरीब केते धनी केते शिक्षित केते अशिक्षित केते ए सब जिनस गुड़ाक जना पड़ो किंतु ये जिनिस गुड़ाक 2011 परठू होनी तेणु बर्तमान भारत सरकार जहाँ भी नीति होची सब 2011 मसीहा अनुसार 2011 मसीह कहुला भारत जनगणना थिला 121 कोटी वर्तमान भारत चीन को अतिक्रम कला जातिसंघ रिपोर्ट अनुसार चीन हूँ 144 कोटी आम पाखापाखि 145 कोटी गलुँ तेणु बर्तमान आमर क्योंकि जहाँ भी योजना सब से 121 कोटी लोक देश में विभिन्न राजनैतिक दल बुद्धिजीवी और विभिन्न संगठन जातिगत जनगणना पर गुरुत्वारोप करपरिक राहुल गांधी लोकसभा रे जातिगत जनगणना होगा उचित बोली ए संपर्क में आपंकर विचार कौन जातीय जनगणना पूर्व आम जनगणना पाक जा पड़ो भारत गोटे हजार हजार वर्ष दलर सभ्यता ए सभ्यता ग्रीक रोम मेसोपोटामिया मिसर पारसी बा पर्सियन सभ्यता जोटा को आधुनिक ईरान कहूँ चाइना तापर भारतीय सभ्यता सिंधु सभ्यता आरंभ करी बहु सभ्यता विभिन्न स्तर देकी गति कर भारत में एक्चुअली देखा गले भारत गोटे बहुत देशर समाहार से भारतीय उपमहादेश कहुए जमती यूरोपटा गोटे महादेश तादेह बहुत प्रकार अच्छी जाति जमती जर्मन गोटे जाति फ्रांस गोटे जाति फरासी गोटे जाति आपणकर इटाली रोमान गोटे जाति ग्रीक गोटे जाति एमती ब्रिटिश गोटे जाति विभिन्न जाति स्कटिश गोटे जाति विभिन्न जातिंकर समाहार तेणु सी गोटे गोटे देश हो गले किंतु भारत में तेलुगु तमिल ओडिया बंगाली ये सब अलग अलग किंतु ता सत्वे यूनिटी इन डायवर्सिटी विविधता मध्य एकता भारत गोटे देश होगी रही आगुरी भारत गोटे देश होगी नथिला भारत में थिला 12टा महाजनपद जहाँ को बड़ बड़ साम्राज्य कहूला से साम्राज्य मिसी गोटे विशाल भूखंड थिला जो सामिल थिला अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत नेपाल भूटान बर्मा बा बर्तमान म्यांमार और बांग्लादेश विभिन्न श्रीलंका मध्य ए सबको मिसी गोटे विशाल भूखंड होता किछि दिन पर भारत में प्रथम ग्रीक आक्रमण कले अलेक्जेंडर तापर विभिन्न प्रकार आक्रमण होती सेतबले जो आक्रमण है आक्रमण में विदेशी लोकंर भी किछि प्रभाव ए देश पूरा पड़ी भारतर प्रथम सिंधु सभ्यता पर प्रथम भल सभ्यता बा उन्नत सभ्यता जदि कहता हूँ बौद्ध सभ्यता गौतम बुद्धों पर बौद्ध सभ्यता पाखापाखि 1000-1500 वर्ष पर्यंत ये रहा 1000 वर्ष बहुत दिन रहा 500 वर्ष अल्प अल्प रहा तापर ये मुसलमान आक्रमण कले मुसलमान पाखापाखि 500 ରୁ 1000 वर्ष पर्यंत ये दबदबा रहा तापर ब्रिटिश मैंने आसिले ब्रिटिश मैंने ये देश गोटे देश कले या पूर्व भारत केवे गोटे देश नाला ब्रिटिश मैंने गोटे विराट देश कले अवश्य गला बेलू भारत को दिखंड करदेकी गले भारत पाकिस्तान करदेकी जो बर्तमान से 3टा देश हो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश किंतु ब्रिटिश मान को समस्त श्रेय जीव जे से माने ए देश को एकताबद्ध कर गोटे देश कर देश भी बहुत परिवर्तन आनी यथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आनी आपड़ जहाँ आप देखुं रास्ता घाट कोर्ट कचेरी स्कूल कॉलेज
या पूर्व जो भारत में पाठपढ़ा नाला ता नुह माने आयुर्वेद भी थिला, चिकित्सा थिला, गुरुकुल थिला, सब थिला, किंतु एमती आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक रेल व्यवस्था, आधुनिक रोड व्यवस्था, आधुनिक जहाज व्यवस्था, ये सब कौन सी जिनस ना सब डाक व्यवस्था ठूँ आरंभ कर समस्त प्रकार जिते प्रकार उन्नत सभ्यता सबू ब्रिटिश मानकर दान। अवश्य ब्रिटिश मैंने आमको शासन कर बहुत कर किंतु से तो छाड़ी गले गला बेलू तो गोटे विकसित भारत करदे गले ना। जदि से न था भारत बर्तमान आफ्रिका आहरी खराब देश होगी था आम एत पर्यटन उठी पार ना। तेणु से ब्रिटिश राजत्व समय 1881 मसीह लॉर्ड रिपन बेली जड़े गवर्नर जनरल सी आरंभ करते। गवर्नर जनरल से भाइसराय होता भाइसराय से आरंभ कले से 1857 सिपाही विद्रोह पर भारत पलैला डायरेक्ट ब्रिटिश हाथ को पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी करता। तेणु ब्रिटिश रूल प्राय 1757 1947 200 वर्ष भितर पाखापाखि 120-130 वर्ष पर ब्रिटिश माने एठी आरंभ कले जातीय जनगणना। जातीय जनगणना खाली जनगणना से भी जातीय जनगणना केते समय केते जगह कर खाली मुस्लिम जनगणना कर हिंदू जनगणना कर किंतु से जनगणना आरंभ कले 1881 मसीहा तापर प्रति 10 वर्ष जनगणना हो 2011 भारत में लास्ट जनगणना होता। वर्तमान मोदी सरकार कौन कले एमाने गोटे कोविड बाहाना कर 2021 जनगणना कले ना। जनगणना होगा द्वारा कौन सुविधा हुए भारत में बा गोटे देश में जनगणना द्वारा जना पड़े लोक केते, पुरुष केते, नारी केते, पिला केते, कौन कौन प्रोग्राम करा जाय परबो, गरीब केते, धनी केते, शिक्षित केते, अशिक्षित केते, ए सब जिनस गुड़ाक जना पड़ो। किंतु ये जिनस गुड़ाक 2011 परठू होनी। तेणु वर्तमान भारत सरकार जहाँ भी नीति होची सब 2011 मसीहा अनुसार 2011 मसीह कहला जे भारत जनगणना थिला 121 कोटी। वर्तमान भारत चीन को अतिक्रम कलानी जातिसंघ रिपोर्ट अनुसार चीन हूँ 144 कोटी आम पाखापाखि 145 कोटी गलुनी। तेणु वर्तमान आमर कि जहाँ भी योजना हो सब से 121 कोटी लोक हो आउ जो 25 कोटी लोक कि होनी। तेणु वर्तमान निहाती जनगणना दरकार। आउ जनगणना जदि हम सहीटा को विभिन्न अनुष्ठान कहते जनगणना सहित जातीय जनगणना भी करंतु। जोटा नीतीश कुमार प्रथम उठे सी भी बिहार में जातीय जनगणना कर सारी तापर करने 65% रिजर्वेशन सी देले आदिवासी हरिजन आउ ओबीसी मानू जोटा सुप्रीम कोर्ट में बर्तमान चैलेंज होती। बर्तमान आसतु जातीय जनगणना कहीं भारत में बौद्ध काल जाति समस्या नाला हिंदू संस्कृति आसवा पर जातिगत समस्या आसला। प्रथम यहाँ था वर्णाश्रम। वर्णाश्रम अनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किंतु सेटा कालक्रमे ब्राह्मण माने यहाँ हिंदू धर्म रहा ब्राह्मण धर्म हो गला। ब्राह्मण माने निजर सुविधा कौन कले यहाँ जन्म अनुसार करदे। आपड़ देखु यहाँ आगुरी जन्म अनुसार नाला कहीं आपड़ देखु गोटे हिंदू धर्म गोटे गोत्र अच्छी आपड़ जुआड़े जातु जहाँ जो करूँ मंदिर में आप ब्राह्मण पचारे गोत्र कौन मनकर आपंकर काश्यप गोत्र देखिए काश्यप गोत्र गोटे वैश्यर थी काश्यप गोत्र भी गोटे क्षत्रिय थी गोटे ब्राह्मण थी गोटे शूद्र थी ताल केमती है यहाँ तार कारण हूँ आम समस्ते गोटे गोटे महान ऋषिंर पिला मनकर गोटे ऋषिर 4 जन पिला हेले जड़े जी बड़ुआ है क्षत्रिय कले जी टे पाठशाठ भल है ब्राह्मण कले जी जार व्यावसायिक बुद्धि अधिक वैश्य कले देखिले जार टी बुद्धि कम आ सी ये अन्य किसी करें अन्य सेवा करें शूद्र कले तेणु एमती कराला। किंतु यहाँ था कौन जो पिला हे सी भी से अनुसार बछा हे जी अधिक इवन भी शूद्र पिले भी हो पार ब्राह्मण। किंतु किसी ब्राह्मण सब ब्राह्मण नुहति किसी ब्राह्मण से माने चाहिए जे ए जिनसा को जन्मगत करदे ना ब्राह्मण पिला तो काली शूद्र हो ना असुविधा हो आप देखु गोत्र सामान रहा किंतु जन्मगत अनुसार यहाँ करदे। तेणु वर्णगत व्यवस्था को से जातिगत करदे। जातिगत कर सारापर कौन है ब्राह्मण मैंने जातिटा को गोटे रखिले किंतु अन्य जाति मान विभाजन करदे। केमतिया भर जातिर उपजाति गले आप देखो ब्राह्मण ब्राह्मण भर बाहर हो पंडा हूँ आचार्य हूँ द्विवेदी हूँ दीक्षित हूँ समस्त भर बाहर हो किंतु से कहले या जिते जमी ब्रिटिश मैंने करते डिवाइड एंड रूल सेमती डिवाइड एंड रूल मैंने कले कले कौन कले जाति जाति भितर जब विभेद करदे ताहले आम 5% ब्राह्मण बा 2-3% ब्राह्मण आम ए देश को शासन करवा ए देश को कंट्रोल करवा है। जदिव शासन करते क्षत्रिय मैंने क्षत्रिय मान कंट्रोल रखते ब्राह्मण मैंने तेणु बहुत पैसा रोजगार करते वैश्य मैंने किंतु से अंडर थे आ शूद्र को तो रखाई से पाठ पढ़ी पारे कि करेंगे केवल सेवा करेंगे मूर्ख होकर रे खाली से नुह ता सहित
ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବି କରିଦିଆଗଲା। କ'ଣ ଯେଉଁ 20% ଦଳିତ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ କୁହାଗଲା, ତାକୁ ହରିଜନ ବୋଲି କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେଇ 20% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହରିଜନ ସେଇମାନେ ଶୂଦ୍ର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ। ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରଟେ ଯେଉଁ ସେବା କରିବ ସେ ସେବାଟା ଛୁଆଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୂଦ୍ରଟା ଛୁଆଁ। କେମିତି? ସେ ଯଦି ପରିବାପତ୍ର ଅମୁକ ସମୁକ ଯାହା କରିବ ସେ ପରିବାଟାକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ପରିବାଟା ଛୁଆଁ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରଟା ଛୁଆଁ ହେବ। ଧୋବା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଦେବ, ଲୁଗାପଟା ଛୁଆଁ ହେବନି, ଧୋବାଟା ଛୁଆଁ ହେବ। ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିଛି 20% ଜାତିକି ମାନେ ଦରିଦ୍ର, ନିଷ୍ପେଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ କରିକି ରଖାହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବ, ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବ। ଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବଢ଼େଇକି ପଚାରିଲେ ତୁମର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଟେବୁଲଟା ଯେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଉଛି ଯାଇ ସେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ ବା ସେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିପାରିବିନି। সেই ଜିନିଷଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କଲେ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ତିଆରି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ହୋଇଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଅନ୍ୟ ଜାତି ତିଆରି କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ବଢ଼େଇ ସେ ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତା'ର ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ। ତେଣୁ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ରଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଦଳେ ଦଳିତ 20% ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେବା କରିବ, ତୁମେ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିବନି, ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କରିଦେଲେ ଦଳିତ। ସେମାନେ ଛୁଆଁ ହେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ 80% ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭିଜନ୍ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ମେଜର ରହିଲେ ବୈଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଓବିସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଗଲା। ତେଲି, ଗୁଡ଼ିଆ, ଗୌଡ଼, ବଣିଆ ଏମିତି କରିକି କେତେ ଜାତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରିଦିଆଗଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜପୁତ, ଠାକୁର, ଅମୁକ ସମୁକ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି କରିଦେଲା। ସେମିତି ହରିଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କରାଗଲା। ଧୋବା, କଣ୍ଡରା, ବାଉରୀ, ଭୋଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଉଛି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଜାତି ଆଉ ଉପଜାତି ଅଛି ଭାରତରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ କଥା ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜନଗଣନା ସହିତ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା କାହିଁ ଉଠିଲା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାତିବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧରେ। ଜାତିବାଦକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୃଣା କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫୋରମରେ ଉଠେଇଛି, ଜାତିଟା କେମିତି ଉଠେଇବ। ଜାତି ଉଠିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କଥା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ବିବାହ ହେବ। ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ବିବାହ ଯଦି ଆଲାଉ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଜାତି କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଜାତି ଭିତରେ ଏମିତି ପାଙ୍କ ରହୁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଲୋମ ପ୍ରତିଲୋମ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମନୁସ୍ମୃତି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁମେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଝିଅ। ସେମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କର ଜାତି ନାହିଁ, ଝିଅ ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହେବ ସେ ଜାତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଦେଶର ସବୁତକ ସୁନ୍ଦର ଗୋରା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ସେମାନେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁତକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଦେଲେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବ। ରାଜା କ'ଣ କଲା, ବଳପୂର୍ବକ ତାର ନେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ସବୁ ଯେତକ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ପଡ଼ିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ନାହିଁ, ଷାଠ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର କରି ରଖାଗଲା। ଆଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପାଠ ଷାଠ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୂର୍ଖ କରି ରଖାଗଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଠ ବସେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ କିଛି 5% ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଦେଶରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳିଭୂତ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏ ଦେଶ, ଭାରତ 70 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏ ଦେଶ ଏକଥା ବଦଳି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଭଳିକା ଜଣେ ରହିଲେ ମହାନ ନେତା, ଦଳିତ ନେତା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଜିନିୟସ୍, ମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ସୀମା ବାହାରେ। ସେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ସିଏ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶର 1922 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶରେ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଘୋର ବିରୋଧୀ। ମାନେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ଗୋଟେ ବେଦ ପାଠ କରିବ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବଟାକୁ କାଟିଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତା କାନରେ ଶିଶା ଢାଳିଦେବେ। ସେ ଶୁଣିପାରିବନି, କହିପାରିବନି, ପଢ଼ିପାରିବନି, ନହେଲେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ରାମାୟଣରେ, ଯେ କୁହାଗଲା ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କଥା ହେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛଟି, ଶମ୍ଭୁକ, ଏ ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ଶମ୍ଭୁକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶୂଦ୍ରଟେ ପରା ତପସ୍ୟା କରୁଛି।
আর ଶୂଦ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବା କଥା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦିଅ ତେଣୁ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦିଆଗଲା। ଏକଲବ୍ୟର କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳେ ଏକଲବ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୋଣ ଚାଲବାଜି କରିକି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ କିଛି ଶିଖିନି କେବଳ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଧରିକି ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ କାଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ଟପିଯିବ କି ସେଥିପାଇଁ ତାର ବୁଢ଼ାଙ୍କଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ। ଏମିତି ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ ଏ ଦେଶରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ଆମେ କରିବା। ସଂରକ୍ଷଣ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ତ ଇଏ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେବ କେମିତି ଏଠି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଏମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇକୋନୋମିକାଲି ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲି ଡେଭଲପ୍ ହେବେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କିଛି ହେବ କାହାର ଏଇ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ଏମିତି ବି ଅଛି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ EWS କରିଛି ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ସେମାନେ ବି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। କିଛି କନିଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନେ ଏଇ ନୀତି ଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ନିଜ ହାତରେ ଠୁଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ EWS ପାଉଛନ୍ତି। OBC ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଛେଡ଼ା ଜାତି କୁହାଯାଏ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ ତାପରେ ଦଳିତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତିକି ଭାରତରେ 70-75 ବର୍ଷ ଆମର ଗଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନତା 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ସମାନତା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦେଶର ମାତ୍ର 2-3% ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଭାରତର 90% ଧନ ଠୁଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ପଦ ପଦବୀ ସବୁ ଠୁଳ ହୋଇଛି କ୍ଷମତା ସବୁ ଠୁଳ ହୋଇଛି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 90% ଲୋକ ଯାହା ଭିତରୁ 60% ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଗରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି OBC ଆଉ ଦଳିତ ସେଇମାନେ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପ୍ରାୟ 60% ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ସାଂଘାତିକ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭାରତର ମାତ୍ର 10% ସମ୍ପତ୍ତି। ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଙ୍କ ହାତରେ ପାଖାପାଖି 30% ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10% ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଧନୀମାନେ ମାତ୍ର 2-3% କେତେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ 5% ଆଉ 10% ବି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ 10% ଧନୀ ହାତରେ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହାର ପଇସା ସରୁନି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବେଳ ମିଳୁନି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦୁଇ ବେଳା ବି ଖାଇପାରୁନି। ଭାରତରେ 30 କୋଟି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା। ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କ'ଣ କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଯଦିଓ କିଛି ଅପର କାଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ କାଷ୍ଟରେ ଅତି ବେଶୀରେ 10-20% ହେବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ 80-90% ଦଳିତ ଆଉ OBC ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ ମୋତେ 95% ହେବେ ଦଳିତଙ୍କ ଭିତରେ 90% ହେବେ OBCଙ୍କ ଭିତରେ 20% ଯଦି ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି 80% ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ହେବନି। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନତା ଆସିପାରିନି। ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ। ତା ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଭାରି ଜୋରରେ ଭାରତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ହେବ 100 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତାପରେ ଦେଶରେ ଆଉ କିଛି ଗରିବ କେହି ରହିବେନି ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ 5th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି 5th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ତାହେଲେ ଏ ଦେଶରେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି ଏ ଦେଶରେ 80% ଗରିବ କେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ BPL ତଳେ ହେଉଛନ୍ତି 80%। ଆପଣ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଜଗାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ କିଣି ଖାଇବେ ତୁମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବ ଅନାଜ କାହିଁ ଦେବ ଚାଉଳ ଗହମ କାହିଁ ଦେବ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବ। ମୁଁ ଫ୍ରିର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଫ୍ରି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଘୋର ବିରୋଧୀ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସରକାରର କାମ ହେଲା 5ଟା ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିଲୁ 2 ଓଳି ଖାଇବା ବି ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରିଲାନି। ପୋଷାକ ବହୁ ଲୋକ ଅର୍ଥଦକ୍ଷ ନ ହେଇକି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ପଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ଏବେ ବି ଲୋକ ନଗଳା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି।
ବାସଗୃହ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାସଗୃହ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା PM ଆବାସ ଯୋଜନା କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଫୁଟପାଥରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଯାବର ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଖରା କାକର ସବୁ ଶୋଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଗଲା ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିକରି କିଛି ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 100ରୁ 100% ଲିଟରେସି ଭାରତରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି ବାସଗୃହ ପାଇଁ କମି କମି ଯାଉଛି ମନରେଗା ପାଇଁ କମି କମି ଯାଉଛି ଏଇ ବଜେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାଇଁ କମି ଯାଇଛି ଇଭିନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ବଜେଟ୍ ବି କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତେଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 18% GST ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଆଉ ଜୀବନ ବୀମା ଉପରେ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅସୁଲି ସରକାର କୁର୍ସୀ ବଚାଅ ସରକାର ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରିକି ରଖିବା କିଛି ନୁହେଁ ଦେଶର 90% ଲୋକଙ୍କୁ ବା 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରି ରଖିବା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସବୁ ଧନୀ ବି ନୁହନ୍ତି ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଭଳିଆ କିଛି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କଥା ଉଠିଲା କାହିଁକି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଉଠିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅମୁକ ଜାତିରେ ଅମୁକ ଲୋକ ଅଛି ତାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେ କେମିତି ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜନଗଣନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଯଦି ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ତେଲି ଜାତିର ଲୋକଟିର ଏହା ଘର ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ଘର ଅଛି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଛି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏତିକି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ଏତିକି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଧରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ 90 ଜଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ IAS ଟପ୍ IAS ଅଫିସର ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମାତ୍ର 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି OBC ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାଇନରିଟି କଥା ତ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 87 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 2ରୁ 3% ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଦେଶର 2ରୁ 3% ଜନସଂଖ୍ୟା ଅପରକାଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାରତର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ 95% ବଜେଟ୍କୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଶର ହାଲୁଆ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହାଲୁଆ ସେରେମନି ହୁଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ହାଲୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ହାଲୁଆ ସେରେମନିରେ ଦେଖାହେଲା ଯେଉଁ 20 ଅଫିସର ମିଶିକିରି କରିଥିଲେ ବଜେଟ୍ ଏ ବର୍ଷର ତା ଦେହରେ ମାତ୍ର ଜଣେ OBC ଜଣେ ମାଇନରିଟି ଥିଲେ 18 ଜଣ ଅପରକାଷ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ ହେଲା ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ ହାଲୁଆ ସେରେମନି ଫଟୋ ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେ OBC ଆଉ ମାଇନରିଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଛକୁ ପଠା ହେଲା ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଅଫିସର ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦେଶର ଧନ ଏ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଏ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାଧନ ଠୁଳୀକୃତ ହୋଇ ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଚଳିବ କେମିତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଯଦି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତ ସରକାର ଜାଣିପାରିବେନି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କେଉଁ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋଦି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଡିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ହିଡିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ RSSର ଗୋଟେ ଶାଖା RSSର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଦଳ RSSରେ ଯେତେ ରାଜୁ ବହିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସରସଂଘ ଚାଳକ ହେଇନାହାନ୍ତି ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ଦଳ ସେଠି ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ପାବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ସେମାନେ 1992 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତାଙ୍କ ହେଡ଼୍ ଅଫିସରେ ଉଡ଼ୁନଥିଲା ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି ଏ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବିଜେପିର ବହୁତ ନେତା ଏବେ ବି କହିଥିଲେ ଆଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳେଇ ଦେବୁ କେତେଜଣ ନେତା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନୁସ୍ମୃତି ଆଣିବୁ ମନୁସ୍ମୃତି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଶରୀୟତ ଆଇନ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସେଇଆ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ ଆଉ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଯେଉଁ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ OBC ୟାଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆନିମଲ୍ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ହିଡିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯେ
କ'ଣ କରିକିରି ୟାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗରିବ କରି ରଖାଇଥିଲା ସେମିତି ଗରିବ କରି ରଖାଇଥିବ। ନା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ନା କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବ, ନା ଧନୀ ଦିଆଯିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଏ ଯେଉଁ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିବାଦ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିବାଦରେ ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେ କେମିତି ଇକୋନୋମିକାଲି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକମାନଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଆଉ ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏମାନେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ 80-20 କରିକିରି ହିନ୍ଦୁ 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 ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ 80% ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ, ଭାରତର ପପୁଲେସନ୍ 80% ହିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ତରଳୁନି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭୋଟ ନେଇଯିବା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜ କରିବା। ଯଦି ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରନ୍ତେ। ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାତିଗୁଡ଼ାକ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। କେଉଁ ଜାତିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କିଏ କେତେ ସାଧନ, କିଏ କେତେ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କାହା କେତେ ଏଜୁକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ ନା। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ। ଏତେ ଦିନର 70-80 ବର୍ଷର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି? ଆଦିବାସୀ, ଓବିସି, ହରିଜନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅପର କାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ହାତରୁ କାଳେ ହେଜେମନି ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି RSS ତ ଚାହୁଁଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ହାତରୁ ପଳେଇବ। ଆରେ ଆମର ତ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦଳ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ତ ଭୁଆଁ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଯଦି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜାତିଗଣନା ଯେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ହେଇକି ରହିବ ରହିବ ରହିବ, ଏଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେବ। ତୁମେ ତାକୁ ଯେତେ ଏନେ ବିରୋଧ କରୁଛ କର ବିଜେପି ବାଲା। ତେଣୁ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହର ମାନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଲୋକେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଦରକାର ଏଠି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା। ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହୁଅନ୍ତା, ଜାତି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛି, ଆଗରୁ 50,000 ଥିଲା, ଏବେ ମିଳୁଛି ସେଟାକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିମ୍ କରିକି ଜାତିଟାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଯେମିତି ୟୁରୋପରେ ଦିନେ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥି, ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥି, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ସେମାନେ ବି ଜାତି ଥିଲା। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେମାନେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ରେନେସାଁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଜାତିଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ, ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲେ। ଆମ ଦେଶର ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ। କେଉଁଟା? ଜାତିଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1,500 ବର୍ଷର ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗରିବ ନଥିଲେ, ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏତେ ଗରିବ, ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ପ୍ରବଳ ନଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ଜାତି ନଥିଲା। ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତ ଯାହା ଆସିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ରେ ଆସିଲା ଜାତିଗତ, ଏ ଜାତି ଭାରତକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠିଲା ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଏଠୁ ଲୁଟିକି ନେବୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କରିଦେଲେ, ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାତିଗତ ଜିନିଷର କାହିଁକି ଗଣଗଣନାର ବିରୋଧୀ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭୋଟ ନେବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ଦୁଇଟା ମୁଖା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଆଉ RSS ବି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ବାହାରୁନି, ବିଜେପି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବିଜେପି ଆଉ ମୋଦି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶରେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଏ ଦେଶରେ ହେବ। ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ଓବିସି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏମାନଙ୍କର ଜାତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ, ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ହେବ, ଜାତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏ ଦେଶରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ଏ ଦେଶରୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇଯାଉ, ଭାରତ ଉନ୍ନତି କରୁ। ଭାରତ 2047 ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଉ। ଆଉ ଜାତି ଗଣନା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।